Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a new topic from organic chemistry, and that is electrophilic aromatic substitution reactions of benzene. The benzene oxidation reactions, addition reactions, देना मख के वीडियो की explain शवी दी. Next आगे most important reactions आगे की mechanism हम involve दे. Exam की दागी ना question हम खाम खाराजी along with mechanism और अगर reactions दी electrophilic aromatic substitution reactions. Topic तरफ तज़ू electrophilic aromatic substitution reactions. First one explain को generally what are substitution reactions or what are electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions कम reactions दी electrophilic substitution reactions. यो दा जनरल फॉर्म दे यो बदे सर बिया लफ्ज मंगा ऐड को एरोमेटिक और यो जनरली electrophilic substitution reactions दी chemical reactions in which one electrophile substitute मतलब replace या displace. Replace हम लिख ले शई replaces another electrophile from its position are called electrophilic substitution reactions. नदी मतलब दारे कि strong electrophile बा अटैक कई weak electrophile बा दखपल ज़ेना displace कई. Such chemical reactions are called electrophilic substitution reactions. खुकदा reactions पो organic compounds की उशी और ख़ुसूसन पा organic compounds की बिया पा aromatic hydrocarbons की न बिया बरागे सर लफ्ज़ aromatic use की लफ्ज़ aromatic भी यूज़ की. नो नेक्स्ट बिया दे electrophilic aromatic substitution reactions. कल चिदा electrophilic substitution reaction पर aromatic compounds के आकर्ष न बिया बरागे सर simple या aromatic word is ऐड कीगी. Chemical reactions in which an electrophile substitute चाहे substitute की सोक hydrogen atom खुदा हाइड्रोजन एटम बा रिमूव कीगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन नुदाबा इलेक्ट्रोफाइल पर शक्ल की रिमूव कीगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन था इलेक्ट्रोफाइल वही दा इलेक्ट्रॉन लवरी इलेक्ट्रोफाइल ऑफ बेंजीन रिंग are called electrophilic aromatic substitution reactions. The benzene ring na aga hydrogen comes directly benzene ring wala carbon tatechi aga in the form of electrophile in the form of hydrogen ion remove shi aur dagi baze bal electrophile bal positively charged ion attach shi no daga reaction ta electrophilic aromatic substitution reactions wai. Dear important reactions दी मखकिजू द दे बेसिक मैकेनिज्म था मैकेनिज्म डेर मस्ट है पदे के डेर जरूरी दे चिदा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर 100 स्टेप्स की कीगी
फर्स्ट स्टेप की सिकीगी पर सेकंड स्टेप की सिकीगी पर थर्ड की सिकीगी नो दागी जनरल मैकेनिज्म और बिया गई अप्लाई को हर यो रिएक्शन था नो जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दा به یاد ساتو دغه میکانیزم چې تاسو جنرال میکانیزم باندې ځان پوهه کړئ نو بیا به دا هر یو ریاکشن ته اپلای کیږي جنرال میکانیزم دا ډیر ضروری دی چې په دې پوه شئ مخکې بیا تاسو په خپل ریاکشن ته اپلای کولی شئ جنرال میکانیزم کې سټیپ نمبر 1 what is mechanism stepwise description of a chemical reaction showing old bond breaking and new bond formation د یو chemical reaction هغه ترتیب هغه description هغه ډیټیل چې هغه stepwise او sequence پکې او هغه steps مونږ ته ښیي چې کوم ځای کې old bond break کیږي کوم ځای کې new bond جوړیږي او اخر کې final product جوړیږي step number 1 کوم دی step number 2 کوم دی step number 3 کوم دی او اخر کې final products clear دا first one اولنی سټپ کې بس کېږي فارمیشن آف الکتروفایل دا اولنی سټپ دی څومره ریاکشنز چې نیکسٹ مونږه ډسکس کوو هغه کې نایټریشن سلفونیشن هیلوجینیشن اسایلیشن الکایلیشن په دې ټولو کې به دا ریپیټ کېږي فارمیشن آف الکتروفایل الکتروفایل به جوړیږي څنګه نو د هغې لپاره جنرل میکانیزم دا دی چې که فرض که موږ سره یو ریجنټ دی د هغې یو پورشن الکتروفیلیک دی په ای ریپرزنټ کېږي او دویم پورشن یې نیوکلیوفیلیک دی په ان یو ریپرزنټ کېږي لکه د هغې تاسو داسې هم لیکلی شي ایچ سی ایل پارشل نیګیټیو پارشل پازیټیو دس ایریا از الکتروفیلیک الکتران لاور دس از نیوکلیوفیلیک ایریا نو دا جنرل فارم دی دې کې کیټالیسټ هم یوز کېږي کیټالیسټ دیکھیں دا بانڈ بریک کیږي نیوکلیوفایل سره لون پیرا په الکترونی یا په نیگیټیو چارج یا پارشل نیگیټیو چارج نو د کیټالیسټ سره بانډ جوړي کیټالیسټ اور دې ورا اور بانډ بریک کیږي ځکه چې نیو ایرو مطلب نیو بانډ فارمیشن دی نیو بانډ د لپاره دوه الکترون پکاري دوه پرووایډ کوي نیوکلیوفایل د سره ډیفیشنسي کریټ کیږي نو د ډیفیشنسي پوره کول لپاره دا بانډ بریک شي دوه الکترون واپس هغه ته شفت شي دغه سټیبل شي الکتروفایل به جوړ شي ای پازیټیو پلس نیوکلیوفایل به د کیټالیسټ سره بانډ جوړ کړي دا یو this positively charged portion یا ion is known as electropile نو اولنی سټپ کې به electropile جوړیږي سټپ نمبر 2 electrophilic attack electrophilic attack on benzene ring benzene ring اوس به دغه الکتروفایل په بنزین رنګ باندې اٹیک کوي ولې به اٹیک کوي بنزین رنګ از ا ریچ سورس اف الکترونز پای الکترون سره دي 3 پای بانډز دي ډی لوکلایز الکترون دي د سیګما په نسبت ایزیلی اس اٹیکیبل دي سسپټیبل دي ایکسپوز دي په اسانه په الکتروفایل اٹیک کولی شي کلیر ده نو دغه الکتروفایل په بنزین رنګ باندې اٹیک کوي this is benzene ring دا یو انډرسټوډ خبره ده چې هر یو کاربن ته یو یو هایدروجن کنیکټ دی خو زه یو منشن کوم یو دا نور د ټولو سره شته کوم ځای کې چې موږ ایډیشن کوو سبسټیټیوشن کوو هغه ایریا دا شو پلس الکتروفایل دا الکتروفایل به اټیک کوي خو ایرو به ډرا کوي فرام نیگیټیو ټوورډز پازیټیو موږ داسې وایو چې الکتروفیلیک اټیک آن بنزین رنګ ایرو به داسې ډرا کوي ځکه چې دی اوس نیو بانډ جوړوي یا د دې کاربن سره یا د دې سره او دا اټیک د دې ځای نه هم کولی شي دا هم پای بانډ دی او دا دې ځای نه هم شي ځکه دا خو یو الکترون کلاوډ دی دا خو لوکلایز نه دي پیکس خو نه دي که نه نو اینی ون تاسو خو دا دې د نږدې دی ما دې ځای نه وکړو هایدروجن آلریډي شته اوس به نیو سیټ اپ صحیح دې سره زه ایډیشن کوم الکتروفیلیک اټیک آن بنزین رنګ and formation of sigma complex formation of sigma complex چې sigma complex مو پیژنئ
اوس ګورئ که دا الکتروفایل هغې کاربن ته اټیچ کیږي دې یو ته اټیچ کیږي دې ته نو بیا به دا پای بانډ هلته شفټ کیږي دا که دا الکتروفایل دې کاربن ته راځي ځکه چې دا پای بانډ چې دی دا بټوین ټو کاربن ایټم دی نو بیا به الکتروفایل دې ته اټیچ کوئ که فرض کا دا الکتروفایل هغې کاربن ته چې دا پای بانډ دی داسې دې ته وګورئ دا ریډ مارکر دا نو دا پای بانډ هلته لاړ شي داسې چې دا پای بانډ شفټ شي دا وګورئ دا پای بانډ دی دا داسې لاړ شي دې کاربن ته نو په دې پای بانډ کې د دې کاربن یو الکترون و هغه هلته شفټ شو اټ مین چې د لوز کو لاز اف الکترون د وجې نه پازیټیو چارج راشي This is known as sigma complex. Data sigma complex way. Sigma wata wali way because pi bond has been converted into new sigma bond. Pi bond sigma ta convert. Complex wata wali way. Already چې کوم hydrogen carbon سره دغه connect دی او یو بل electrophile هم add شو. یو پیچیده compound جوړ شو. Sigma complex. او کم charge create شو positive نو سبای unstable. Unstable way. اوس به دې کې resonance دې کې به صحیح ریزوننس په دې کې داسي ریزونیټینګ سټرکچرز بډرا کو پازیټیو چارج هایدروجن او دا ای ویریس پوسیبل سټرکچرز هغه ته ریزونیټینګ سټرکچرز وایي ریزوننس ډیټیل باندې ویل شوی دی داسي هایدروجن او سره ای بل کومه پاسیبিলিټی دا درې سټرکچر پاسیبل دي د سټیبিলিټي گین کولو لپاره به په دې کې ریزوننس نو د ریزوننس په ذریعہ به داسې کېږي سټیبلایز کېږي به لږ ګورئ چې ریزونیټینګ سټرکچر زه څنګه راکوم داسې وشي دا خو په خپل ځای د اټیچمنټ ټیک دی ګورئ دا پای بانډ شفټ شي دلته راشي دا بانډ دلته جوړ شي کلیر ده آلریډي دلته خپل بانډ شته دا بانډ چې هلته شفټ کېږي په دې کې د کاربن هم یو الکترون دی عام هلته شفټ شو مطلب د لوز کو پازیټیو چارج دلته راغلی بیا نیکسټ به داسې وشي چې دا بانډ په خپل ځای باندې شو کوي دا پای بانډ شفټ شي دلته چې دې ځای ته شفټ شو نو دې مطلب دا دی چې دا بانډ دې ځای کې جوړ شو پازیټیو چارج یې بیلنس کو خو په دې پای بانډ کې د دې کاربن یو الکترون و هغه هم دې خوا شفټ شو نو پازیټیو چارج هلته لاړ نو دې لپاره درې پاسیبل ریزونیټینګ سټرکچر وي د دې د وجې نه بیا دا سیګما کمپلیکس کېږي سټیبلایز کېږي لکه مطلب دا دی چې دا پازیټیو پورشن چې دی نو پازیټیو چارج ایگزیکټلی په دې ځای نه دی شفټ کېږي که ایگزیکټلی په دې ځای دی نو بیا به څه کېږي چې ایگزیکټلی په دې ځای موجود وي نو بیا خو هلته نیوکلیوفایل شته که نه او په دې ځای اټیک وکړي نو نیوکلیوفایل به میډ شي الکتروفایل به میډ شي نو بیا ایرومیټیسټي ختمیږي پای بانډ ختم ایرومیټک کریکټر ختم حالانکه د ایکسپریمنټلی دا نه جوړیږي صرف الکتروفایل اټیچ کېږي نو دې وجې نه په دې کې ریزونیټینګ سټرکچر جوړ شي او دا پازیټیو چارج نیوټرلایز شي زه لاست سټیپ ته تھرډ سټیپ نمبر 3 کې دا سیګما کمپلیکس به د دې نه به پروټان ریموو کېږي واټ از پروټان هایدروجن آین پروټان به ټرانسفر کېږي پروټان به ریموو کېږي او فائنل سبسټیټیوټډ پروډکټ به جوړیږي نو نیکسٹ پروټان ټرانسفر and the formation of final products اخیره کې به سبسټیټیوټډ پروډکټ راځي 3 سټیپ میکانیزم دی واپس هغه سیګما کمپلیکس لیکما داسې this is the sigma complex hydrogen اټیچ دی الکتروفایل اټیچ دی په دې مکسچر کې د دې سره نیوکلیوفایل او کیټالیسټ موجود دي نیوکلیوفایل او کیټالیسټ شته د کیټالیسټ کار به مستاسو ویني کنه چې کار یې سو اوس دا کیټالیسټ اټیک کوي په چا باندې په دې پارشل پازیټیو هایدروجن باندې with respect to carbon په دې کې سنسه معمولی شان پولریټی شته کاربن الکترونیګیټیویټي 2.5 هایدروجن 2.1 سنسه شته دی به اټیک کوي په دې باندې دا پروټون به لري کېږي دا هایدروجن به لري کېږي in the form of hydrogen ion clear دا ریموو شو هایدروجن باندې لیکم داسې صرف الکتروفایل پاتې شو نیکسٹ به څه کېږي نیوکلیوفایل د هایدروجن سره میلاو شو نیوکلیوفایل او هایدروجن شو پلس کیټالیسټ ریکور شو د کیټالیسټ کار هم دا و کیمیکل ریاکشن کې حصه واخیسته سپیډ اپ یې کو او په لاست کې څه شو ریکور شو اوس به دلته څه کېږي دا پازیټیو چارج به څنګه بیلنس کېږي واپس به دغه سیګما بانډ دلته راشي او ریفارمیشن به وشي
اوورال ریزلټ څه شو اوورال وګورئ د دې ځای نه هایدروجن آین لرې شو هایدروجن آین ته موږ څه وایو الکتروپایل د هغې په ځای څوک اټیچ شو بل الکتروپایل نو هغه کیمیکل ریاکشن چې په هغې کې یو الکتروپایل ریموو کیږي بل الکتروپایل اټیچ کیږي هغې ته الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشنز وایي او که دا ریاکشن په ایرومیټک کمپاوند کې کیږي نو بیا ورته الکتروفیلیک ایرومیټک سبسټیټیوشن ریاکشنز وایي دا 3 سټیپ میکانیزم به بار ریپیټ کیږي دا 3 سټیپ میکانیزم موسٹ امپورټنٹ فرسٹ سټیپ کې الکتروپایل فارمیشن سیکنڈ سٹیپ کی electrophilic attack on benzene ring and the formation of sigma complex. Third step की proton transfer and the formation of final substituted product. अगर product चाहिए substitution शवे यो atom लरी शवे यो बल atom attach शवे. These were all about the basic background, the basic mechanism of electrophilic aromatic substitution reactions. Next zoo benzene की कम electrophilic aromatic reactions دي هغه एग्जांपल طرف ته زو دا بیک گراوند دی او دا ډیر امپورټنت دی ټول با اپلای کو هغه ریاکشنز تا بنزین کې تاسو ورې بوک کې ټوټل 5 ټایپس ډیسکس کړی دي هغه کې فرست ون موږ سره دی نایټریشن سیکنډ هالوجینیشن تھرڈ ون سلفونیشن فورث ون بیا پریډل کراپس ریاکشن دی هغه دوه دي Acylation and Alkylation. Pinzo electrophilic aromatic substitution reaction di. First one nitration. What is nitration? Introduction of nitro group in place of one of the hydrogen atom of benzene ring is called nitration. کله چې benzene ring na یو hydrogen atom لري شي دا غي په ځای NO2 ګروپ نایټرو ګروپ اټیچ شي هم دې پروسس ته نایټریشن وایي خو میکانیزم به الکتروفیلیک ارومیټک سبسټیټیوشن کلیر ده اوس نایټرو ګروپ چې اټیچ کیږي څوک به پرووایډ کوي دا غیر لپاره به یو ایجنټ یو کیمیکل به یو کمپاوند به اب NO2 ګروپ ورکوي هغې ته به وایي نایټریټینګ ایجنټ The agent, the chemical species which provide nitro group is called nitrating agent. Soak de HNO3. लेकिन nitro group शता mechanism ना clear शी. Clear? दी reaction दौरान की चूँकि water remove कीगी. No the water the absorb कवल द पारा या द गी द removal कवल द पारा बा यो dehydrating agent हम पकारी. अगर दे H2SO4 देखिए यूज़ कीगी dehydrating agent अब आगे देख concentrated H2SO4 at high temperature concentrated H2SO4 used as a dehydrating agent तदी मतलब दारे चिमंग बन nitrating agent HNO3 और dehydrating agent H2SO4 ददी यो mixture बालू which is known as nitrating mixture no बला terminology nitrating mixture a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 देते लिखा concentrated और दाम concentrated this one is called nitrating mixture दा यूज को क्लियर दा अवल राजम डायरेक्ट रिएक्शन था बिया मैकेनिज्म को डायरेक्ट रिएक्शन दारे बेंजीन बवालू लिक्विड फॉर्म की अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेशन दे प्लस 8 बुक कंटेनर की ममंगा अगस्ती नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4 क्लियर दा concentrated this is also concentrated दा मिक्सचर भाई बिया बेंजीन देता ऐड को रिएक्शन बशुरू शी आफ्टर रिएक्शन बस सीखेगी नाइट्रेशन में कीगी नाइट्रेशन मतलब है जी बेंजीन रिंग नबा यो हाइड्रोजन in the form of hydrogen atom hydrogen ion दा रिमूव कीगी और इलेक्ट्रोफाइल बल आगे पजे बानी बल ऐड कीगी क्लियर दा 60 डिग्री C पदे पारा टेम्परेचर कंडीशन दी एनी वन हाइड्रोजन रिमूव कवर दा याद साथ है एनी वन कम यो रिमूव कवई बिकॉज all 6 कार्बन and all 6 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन आर इक्वल बिल्कुल एनवायरमेंट इक्वल दे जबरदस्त का दा लरी कोमा
د دې په ځای اډ کوم NO2 ګروپ نایټریشن وشو او پلس واټر نایټروبنزین جوړ شو. اوس د دې لپاره میکانیزم چې کوم بیسیک 3 سټیپس موږ ویلي هغه دلته اپلای کوو. سټیپ نمبر 1 موږ څه ویلو فارمیشن اف الکتروفایل اول باغه جوړیږي څنګه به جوړیږي د دې باندې ځان پوهیږئ. دلته دی HNO3 HONO2 this is HNO3 plus H2SO4 HOSO3H this is H2SO4 دا دوانه به کمباین کیږي. دې کې به پولریټی شته پارشل نیگیټیو پارشل پازیټیو دا پارشل پازیټیو دا پارشل نیگیټیو بهرحال زه داسې کوم دا به ریموو شي دا به ریموو شي. بانډډ الکترون چاته پاتې شي اکسیجن مور الکترونیګیټیو ته کم چارج نیگیټیو. هایدروجن به ریموو شي ان د فارم اف هایدروجن آین اټیکس د پولریټی د وجې نه جوړیږي دا پازیټیو او دا به نیگیټیو. نور اکسیجن پارشل نیگیټیو وي دی اټیک کوي په پارشل پازیټیو هایدروجن باندې نو هغه د فارم اف هایدروجن آین لري کوي. دلته اکسیجن پارشل نیگیټیو وي دی اټیک کوي په پارشل پازیټیو نایټروجن باندې نو دا اټیک د وجې نه دا ریزلټس راځي. کلیر ده پروډکټس جوړ شو hydroxide ion of HNO3 hydrogen ion of H2SO4 combine شو water کم چې ستا سره جوړلی کلیر پلس بل څه جوړ شو NO2 پازیټیو او پلس دا اوس کمباین ولیکئ H بیا SO4 H S 3 اکسیجن دا یو ځای 4 نیگیټیو چارج. زمونږ مین مقصد دا دی دا فارمیشن اف الکتروفایل دس ون از الکتروفایل جوړ شو او دا هایدروجن سلفیټ آین جوړ شو. خو موږ وایو چې فرست سټیپ کې به الکتروفایل جوړیږي. سیکنډ سټیپ کې دا کلوز کنټینر دی میکسچر دی. سیکنډ سټیپ سو الکتروفیلک اٹیک آن بنزین رنګ په پای الکترون باندې به اٹیک کوي په ویک بانډ باندې به اٹیک کوي او سیګما کمپلیکس به جوړیږي دا پلس NO2 پازیټیو کلیر ده. اوس بیا هغه میکانیزم ریپیټ کیږي که په بیسکس تاسو پوه شوي نو ریپیټ کیږي دا او اټیک دې ځای نه هم کولی شي دې ځای نه هم کولی شي کلیر ده. دلته به جوړیږي سیګما کمپلیکس دا سټیپ نمبر 2 دی. هایدروجن آلریډي کنیکټ دی او سره NO2 یو الکتروفایل بل هم اټیچ دې ځای کې چې کوم یو پای بانډ دی دا پای بانډ دی نو دا پای بانډ از ا هول هغې کاربن ته لاړ چې کاربن ته شفټ شو نو دې ځای کې د سیګما بانډ لپاره استعمال شده او دلته به چارج کریټ شي پازیټیو په دې پای بانډ کې د کاربن الکترون هغې شفټ که بار بار ریپیټیشن نشو کولی خو الکترون هلته شفټ کېږي. کلیر ده پای بانډ کنورټ شو سیګما بانډ ته ځکه ورته سیګما وایي. آلریډي هایدروجن شته یو بل هم پسې اټیچ شو کمپلیکس جوړ شو پیچیده کمپاوند جوړ شو دس از کالډ سیګما کمپلیکس او څه وایي پکې ریزوننس. د ریزوننس په ذریعه به ځان سټیبلایز کوي. سټیپ نمبر 3 کې به څه جوړیږي فائنل پروډکټ پروټون به ټرانسفر کیږي پروټون هایدروجن به لرې کیږي ان د فارم اف هایدروجن آین دا او دلته کنیکټ دی NO2 په خپله به لرې کیږي نه دې مکسچر کې هایدروجن سلفیټ آین شته HSO4 دا به اټیک کوي په دې پارشل پازیټیو هایدروجن به لرې کوي ان د فارم اف هایدروجن آین نو دا به ریموو کیږي به طور الکتروفایل او هغه الکتروفایل خو آلریډي اټیچ چې کنم دې دا الکتروفایل سبسټیټیوټ کو ځکه ورته الکتروفیلک سبسټیټیوشن ریاکشنز وایي. فائنل پروډکټ دلته NO2 اټیچ پورا دا بانډ خیر زه شفټ کوم چې تاسو ته اساني داسې به کومې نو دې خوا به دا بانډ واپس جوړ شي نو پازیټیو چارج به څه شي دلته پازیټیو چارج و هغه پازیټیو چارج به بیلنس شي دا بیلنس شو او هایدروجن به ریموو شي ان د فارم اف هایدروجن آین خو چا سره میلاو شي HSO4 سره نو دا به شي H2SO4. اوس H2SO4 ته وګورئ ریکور شه که نه ریاکشن کې حصه واغسته الکتروفایل فارمیشن یې وکړو ریاکشن یې سپیډ اپ کړو خو ریکور هم شو H2SO4 ریکور ایز ا کیټلیسټ هم استعمال شو خو دې ریاکشن کې چونکې واټر جوړیږي نو دې وجې نه ډي هایډریټنګ ایجنټ هم دی ډي هایډریټنګ ایجنټ دی
کیټلیسټ په تور استعمالیږي strong acid دی next چې موږ کوم reaction وایو sulphonating agent دی د دې وجې نه sulfuric acid is known as the king of chemicals نو که څوک تپوس کوي چې who is the king of chemicals کوم یو chemical ته king وایي sulfuric acid او reason strong oxidizing agent یو sulphonating agent دوا strong acid درې بطور catalyst څلور او بل څه dehydrating agent clear دا نو دا زموږ سره nitration process وشو and this is known as nitration along with mechanism زو second step طرف ته په دې کې بیا second step کې sulphonation کو halogenation هم شته ټول به step by step وایو ټول reaction به explain کیږي mechanism بس سیمی صرف په اولنی step ځان پوهه کوئ देखिए second one sulphonation منګه وختي sulfuric acid ته sulphonating agent وایي کنه اوس به تاسو ته کلیر شي چې د sulphonating agent څنګه sulphonation introduction of sulfonic group in place of one of the hydrogen atom of benzene ring is called sulphonation چې کله د benzene ring نه یو hydrogen لري شي دا غي په ځای sulfonic group introduce شي داخل شي دغه پروسس ته به sulphonation وایي هغه ایجنٹ هغه کیمیکل چې هغه سلفانیک ګروپ ورکوي هغې ته سلفونیټینګ ایجنٹ وایي سلفونیټینګ ایجنٹ the chemical the agent the compound which provides sulfonic group provider sulfonic group SO3H group this group is called sulfonic group او دغه sulphonating agent څوک دی H2SO4 دی دې کې sulfonic group شته او دا provide کوي دا یو اوس په دې ریاکشن کې د به تور sulphonating agent هم کار کوي د به electrophile formation کې هم کار کوي as a catalyst او چې واټر جوړیږي د به dehydrating agent هم کار کوي نو ډیر امپورټنٹ دی دا sulfuric acid زو ریاکشن طرف ته ریاکشن داسې دی چې که فرض که موږ والو بنزین او هغې ته ایډ کو H2SO4 2 moles په دې بیس لیکم چې H2SO4 is a dehydrating agent کار کوي is a catalyst کار کوي او is a sulphonating agent کار کوي کلیر ده اوس دې ریاکشن کې دوه ټمپریچرز دي که فرض کا مونږه کنسنټریټډ H2SO4 الو نو بیا به د دې دوانو دا مکسچر د بنزین او د دې دا مکسچر به هیټ کو اپ ټو 120 ډیګري سی څومره 120 که فرض کا موږ H2SO4 فیومینګ والو فیومینګ نو بیا په 25 ډیګري سی دا ریاکشن کیږي څوک والو فیومینګ H2SO4 fuming H2SO4 what is meant by fuming H2SO4 a mixture of sulfur trioxide and H2SO4 concentrated H2SO4 or sulfur trioxide gas mixture ta fuming H2SO4 होई بیا به دا ریاکشن کیږي په 25 ډیګري سی باندې دا خپل منځ کې کمباین کیږي دا جوړي H2 بیا S یو دا دی او یو دا دی S2 oxygen 3 4 7 this is called oleum نو که دا د MCQs کې راځي چې what is the formula of oleum fuming H2SO4 دا هم راتلی شي MCQs کې چې what is fuming H2SO4 نو آپشن به ورکړي تاسو به دا پک کوئ چې a mixture of concentrated H2SO4 and sulfur trioxide gas یا fuming H2SO4 is also called څلور آپشن به ورکړي تاسو به پک کوئ oleum نو که دا موږ یوز کوو دا یو نو بیا دا کنډیشن دی که فیومینګ H2SO4 بیا 25 ډیګري سی په دې ځان پوهیږئ دا امپورټنټ خبرې دي کلیر شوه پروډکټ به څه جوړیږي بنزین سلفونیک اسید SO3H او پلس واټر دا ستا سره مین پروډکټس دي بغیر د میکانیزم نه میکانیزم وایو دا پروډکټ بنزین سلفونیک اسید جوړ شو sulfonic group add show in place of one of the hydrogen of benzene ring they process the sulphonation way cha provide ko H2SO4 aga sulphonating agent de mechanism
रिपीटिशन दे मैकेनिज्म सेम टू सेम 3 स्टेप्स फर्स्ट स्टेप की फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप नंबर 1 सूख दी H2SO4 HOSO3 और H यो H2SO4 में दासी हुई को HOH H2 दा दे S दा ऑक्सीजन 314 H2SO4 प्लस बल्ली कमा HOSO3H स्ट्रक्चर हम लिखे ले खुदा सिंपल दे देखिए बाकायदा पोलरिटी था पोलरिटी मतलब दा दा पार्शियल पॉजिटिव दे दा पार्शियल नेगेटिव दे दा पार्शियल पॉजिटिव दे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अटैक्स पर दी नहीं किए दब अटैक कई पदी आगा अटैक कई पदी खूब ओवरऑल खुलासा बस सही डबल रिकी इन द पाम ऑफ हाइड्रोजन आयन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बा ऑक्सीजन तेजी डबल रिमूव की इन द पाम ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बा ऑक्सीजन तेजी अल्टीबा अबल ऑक्सीजन तेजी हाइड्रोजन बा इन द पाम ऑफ आयन हाइड्रो ऑक्साइड बा इन द पाम ऑफ आयन दबा कंबाइन की वाटर बा जोड़े कम ची बनी मेन रिएक्शन की जोड़ी प्लस SO3H SO3H पॉजिटिव प्लस HS और 4 ऑक्सीजन HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन जमन मेन मकसद दावली स्टेप मेन मकसद सरे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपाइल बिया बदा इलेक्ट्रोपाइल अटैक कई पे बेंजीन अरेंग बानी दाज दोन स्टेप्स यो दगकी कमा स्टेप नंबर 2 formation electrophilic attack of electrophilic attack on benzene ring SO3H da अदीन बा एरो ड्रा कई दलती एड बे कई यो कार्बन था या दे होता और याद दे होता अरे होता ची एड का वही चिकम था एड शो पाबल व पॉजिटिव चार्ज राजी देता एड शो ऑलरेडी वो सारा हाइड्रोजन शता SO3H पॉजिटिव चार्ज जल्दी क्रिएट शे रिपीटिशन दे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेप नंबर 3 वो सारा मखली कोम डायरेक्ट आगे किससे कीगी प्रोटॉन ट्रांसफर कीगी दा स्टेप नंबर 2 और दा बशी स्टेप नंबर 3 प्रोटॉन ट्रांसफर कीगी पखपला ना मिक्सचर की HSO4 शता दे बा टेक कई पदे हाइड्रोजन बा और दा बदले कई हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन और दा बॉन्ड बस शिफ्ट कीगी दलती क्लियर दा नो मेन प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बदम सर राजी दा वापस दा बॉन्ड रिफॉर्मेशन होश SO3H दा अटैच सल्फोनिक ग्रुप अटैच जको तो सल्फोनेशन हुई हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन सल्फेट आयन कंबाइन शू H2SO4 द H2SO4 रोल ता सोल दा च अल्ती रोल दे सल्फोनिक ग्रुप वर कई बेंजीन रिंग ता सल्फोनेटिंग एजेंट दे और दलती रिकवर हम शो एज अ कैटलिस्ट फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड गो रही डाइलेक्ट्रोफाइल अटैच शो दे देता और दे देने डाइलेक्ट्रोफाइल लरेको सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड की नो एरोमेटिक लफ्जों से रमन का इस्तेमाल हो बिया दायो दी रिएक्शन तो गो रही मेन प्रोडक्ट दा जुड़ छू अवली स्टेप के डायरी को और बिया दा मैकेनिज्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड दाम दे वाटर अल्टीम जुड़ छी वाटर बदी स्टेप नंबर 1 की जुड़ छी नेक्स्ट बिया का फर्स का सल्फोनेशन मंको सल्फोनेशन और द चाको द टालवीन पदे बानी डिटेल टॉपिक नेक्स्ट डिटेल टॉपिक शता खुदलती चूंकि वर्कड़ी दी नो द टालवीन सल्फोनेशन बहुम को जके ची यवाजी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड न दे टालवीनम दी नोरम ढेर दी दासी कपरस का मुंग टालवीन रावालू और दागे सल्फोनेशन का H2SO4 फ्यूमिंग दासी न ददी हम कीगी सिर्फ पति यो जे के हाइड्रोजन निश्ता बाकी 15 हाइड्रोजन मौजूद दी न दागे न बा यो मिक्सचर जोड़ीगी दा टालवीन पखपल जे CH3 पखपल जे प्लस तो द्वेम कंपाउंड और प्लस थर्ड वन द्रेब जुड़ी कर टालवीन मंको उस देखिए अहम पॉइंट देखो आगे पर नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस की सिर्फ तासुलक पोयो मागे बानी देखिए चिकम प्रोडक्ट जुड़ीगी देखो सल्फोनेटिंग एजेंट दे सल्फोनिक ग्रुप प्रोवाइड कई मैं सल्फोनिक ग्रुप को याद दी पोजीशन तरह दे तो याद देता
SO3H نو کم پوزیشن ته راغی ارتو پوزیشن ته ارتو میتایل بنزین سلفونیک اسید جوړ شو او میتایل ارتو میتایل دی پوزیشن ته دا نیکسٹ ارتو دی هغه ته دا ارتو دی ارتو میتایل دا کلیر شو باقی بنزین سلفونیک اسید دی بنزین سلفونیک اسید سلفونیک اسید دویم آپشن کدا دی زیتا ټیچ SO3H بیا به جوړ شي دا میټا پوزیشن دا دوه یو بل ته په میټا دي میټا میتایل بنزین سلفونیک اسید او دریم آپشن دا دی چې دا پیرا پوزیشن ته لاړ شي SO3H دا یو درې آپشن شو زموږ سره په دې کې خپل خپل پرسنټیجز دي هغه پرسنټیجز که موږ ګورو یو 43% دی ارتو والا 43 دی او بل زموږ سره هم 4% دی دا یو this is 43% this is only 4% دا څومره شو 47 دا 53% پاتې شي میجر پروډکټ سره څوک دي ارتو پوزیشن والا او پیرا والا میټا والا کم دي کم نو دې مطلب چې مینلی به څوک جوړیږي ارتو پوزیشن ته اٹیچ کیږي یا به دې ته اٹیچ کیږي د دې متعلق صرف ذهن کې خبره کېدی نیکسٹ ټاپ کې په دې باندې په ډیټیل دی چې کله بنزین رنګ ته already یو سبسټیټیوئنټ اٹیچ دی جست لایک میتایل یا بل کلیئر ده نو که دا الکترون ډونیټینګ ګروپ دی نو نوې سبسټیټیوئنټ چې راځي اب یا ارتو ته راځي یا به پیرا ته راځي او دې سبسټیټیوئنټ ته ارتو پیرا اورینټینګ ګروپس وایي او پی ارتو پیرا اورینټینګ یا ډایرکټینګ ګروپس خو په دې باندې پورا ټاپک پاتې دی ارتو پیرا ډایرکټینګ میټا ډایرکټینګ نیکسٹ ټاپک دی زمونږ کلیئر ده فلحال دومره وپېژنئ چې کله بنزین رنګ ته یو سبسټیټیوئنټ کنیکټ دی او دا الکترون ډونیټینګ دی نو دا به بنزین رنګ ریاکټیویټي انکریز کوي دې ته رنګ اکټیویټر وایي او نوې ګروپ به چرته اټیچ کوئ ارتو اینډ پیرا ته میټا ته به نه اټیچ کوئ دلته خو د ایکسپریمنټل ډیټا هم ستاسو سره شته چې دا ډېر کم جوړیږي خو بهرحال د هغې ریزن څه دی نو هغه نیکسټ ټاپک کې دی بیا خو تاسو فلحال دا چې ارتو ته به اټیچ کوئ نو دا هم ارتو دی یا دلته اټیچ کوئ او پیرا ته به اټیچ کوئ میټا ته به نه اټیچ کوئ ځکه چې ډېر لږ پروډکټ هغې جوړیږي اونلی 4% کلیئر ده نور دې باندې ټاپک شته زو مخکې بل کلورینیشن هیلوجینیشن جنرلی هیلوجینیشن نیکسٹ ریاکشن زموږ سره دی هیلوجینیشن تھرڈ ون هیلوجینیشن جنرل ټرم دی introduction of halogen atom in place of one of the hydrogen of benzene ring is known as halogenation. Halogens خو فلورین هم دي فلورینیشن که کلورین ایڈ کیږي کلورینیشن برومین برومینیشن آیوډین آیوډینیشن فلورینیشن از ویری مچ ویګورس ډیر کویک دی ډیر تیز دی کنټرول کیږي نه کلورینیشن برومینیشن نارمل ریاکشنز دي میکانیزم یې سټډي کیږي آیوډونیشن از ویری مچ سلو انتهایی سلو دی که خامخا یې ته کې نو بیا به د ریاکشن سپیډ اپ کول دپاره یو بل کیټلیسټ یوز کې کاپر کلورایډ CuCl2 نو دا اباؤٹ هیلوجینیشن خبرې شي بیا هیلوجینیشن کې فلورینیشن ویګورس ډېر کویک کلورینیشن برومینیشن نارمل ریاکشن آیوډونیشن ویری مچ سلو ریاکشن اینڈ اٹ نیډز ا کیټلیسټ او هغه کیټلیسټ CuCl2 کاپر کلورایډ به یوز کوو خو موږ هیلوجینیشن کې کلورینیشن طرف ته راځو جنرلی کماول دا یو کلیر ده بنزین زیشانه ور وسره کلاوی نه لګي بنزین رنګ دی او دې ته موږ کلورین اډ کوو Cl2 په دې سره کیټلیسټ AlCl3 دی AlCl3 دا به یې کیټلیسټ کار کوي one of the hydrogen به ریپلیس شي یو هایدروجن anyone ستاسو چایس دی دا اټیچ د دې ځینې هایدروجن ریموو کو او دا دویم کلورین سره ملاویږي څه به جوړی HCl به جوړی کلورو بنزین جوړ شو کلورینیشن وشو ریاکشن میکانیزم څنګه به کیږي سټپ نمبر 1 فارمیشن اف الکتروفایل به څنګه جوړیږي کلورین مالیکول single covalent bond between chlorine atom AlCl3 aluminium trichloride की aluminium electron pair deficient atom दे
د سره الکترون پیر ډیفیشنسي ده. ولې ډیفیشنسي ده؟ الومینیم لاست شیل کې څو الکترون دي؟ 3. یو د یو کلورین سره شیر کی، یو د بل کلورین د الکترون سره شیر کی، یو د بل سره. څومره شو؟ 6. الکترون پیر ډیفیشنسي ده. نو it can gain a lone pair of electron during chemical reaction. مطلب دا دی چې دی یو اوس دا یو کلورین اغستی شي، دا یو. نو دلته به کلورین ریموو کیږي خو ان د فارم اف کلوراید آین، ځکه چې هغه ته الکترون پکار دی، الکترون پیر پکار دی، او هغه الکترون پیر به دا پوره بانډ شفټ شي. نو په دې کلورین به کم چارج راشي؟ پازیټیو. کلورونیم آین ورته وایي. کلورین پازیټیو چارج ته کلورونیم آین پلس AlCl3 او دا کلوراید آین به گین کی، نو Cl4 ماینس AlCl4 به جوړ شي. بهرحال we are mainly interested in the first step in preparation of electrophile. دا electrophile شو. Step number 2 electrophilic attack on benzene ring. پای بانډ باندې به اٹیک کوي، ځکه چې پای بانډ یا بنزین رنگ rich source of electron. کلورونیم آین اٹیک کوي په دې باندې. داسې سیګما څه به جوړېږي؟ سیګما کمپلیکس. داسې هایډروجن کنیکټ دی، کلورین هم اټیچ، پازیټیو چارج دلته راغی. ریپیټیشن دی، سمپل ریپیټیشن. کلیر ده؟ اوس دا پای بانډ از ا هول الټ شفټ شو، نو دغه نیو سیګما بانډ ته کنورټ شو، ځکه ورته سیګما وایي او کمپلیکس هم. سټپ نمبر 3 اوس به پروټان ټرانسفر کیږي، هایډروجن به ریموور اف هایډروجن آین. څوک به لري کوي؟ مکسچر ته وګورئ، AlCl4 شته ماینس. کم کلوراید آین چې دلته دې پک کړی دی اب اټیک کوي، دا به لري کوي. نو دا بانډ به راځي دلته واپس په پازیټیو چارج څه کیږي؟ بیلنس کیږي. به پروډکټ به زموږ سره شي دا فائنل پروډکټ کلوروبنزین او پلس هایډروجن آین باندې نه واپس کلوراید آین والی HCl او پلس AlCl3 څه شي؟ ریکاور شو. AlCl3 ریکاور شو، چې ریکاور شو نو اٹ از یوزډ ایز ا کیټالیست. او تاسو سره په سټپ نمبر 1 کې کلوروبنزین HCl جوړ شو، دلته هم کلوروبنزین او څه جوړ شو؟ HCl. This is the reaction mechanism. اوس د دې ریاکشن میکانیزم سلفونیشن دا یو شو. بیا راځو کلورینیشن کې. که فرض کا ټالوین کلورینیشن وکړو جسٹ لائک سلفونیشن، دا خو د بنزین کلورینیشن وشو، نو په دې کې بس صرف او صرف مانو سبسټیټیوټډ پروډکټ جوړیږي. اینی ون هایډروجن به ډسپلیس کیږي په یو کلورین اټم باندې. که فرض کا موږ دا کلورینیشن کوو د ټالوین، ټالوین از انذر ارومیټک هایډروکاربن، ځکه چې ما تاسو ته ویل چې بنزین یوازې ارومیټک نه دی، د دې چې کوم ډیرایویټیوز دي هغه هم ارومیټک دي. ټالوین ریاکشن کوو، ټالوین دا شو. الریډي یو کلورین کنیکټ دی، دې ځای ته یا دې ځای ته چې کوم ځای ته لیکئ داسې ټالوین، سوري ټالوین دی میتایل کنیکټ دی کلورینیشن کوو پلس کلورین in the presence of AlCl3 catalyst FeCl3 هم یوز کولی شو. FeCl3 catalyst دا استعمالیږي. کلیر ده؟ اوس به زموږ سره درې ډای سبسټیټیوټډ پروډکټس جوړیږي. دا فرست ون، this is the second one, or this is the third one. څوک به اټیچ کیږي؟ کلورین. یو هایډروجن به بل ډسپلیس کوي، اینی پایپ هایډروجن نه 1 2 3 4 5 یو ډسپلیس کولی شي. اگین ریپیټیشن، دلته دا گروپ اٹیچ دی میتایل. This methyl is electrons donating group. په دې باندې پورا یو لیکچر به هایپر کنجوګیشن یو پروسس د دې باندې وکړو. دا الکترون ډونیټینګ گروپ د څنګه د نیکسټ ټاپک ته پرې دی د کې شته. نیکسټ ټاپک کې الکترون ډونیټینګ گروپس اولنې خاصیت دی چې دا رنګ اکټیویټرز، بنزین رنګ مزید اکټیو کوي د ریاکشن لپاره. یو الکترون وډراوینګ گروپ چې هغه د رنګ الکترون ډرا کوي، هغه ته ډي اکټیویټر وایي. اگر ایکټیویټي کموي دا انهانس کوي. او بل دی چې ارتو اینڈ پیرا ډایرکټینګ ګروپ دا اورینټینګ هم لیکلی شي. د الکترون ډونیټینګ ګروپس دوه کریکټر دي، یو به بنزین رنګ اکټیویټ کوي فار فردر ریاکشن، دویم به نوې سبسټیټیوشن اټیچ کوي راولي به کوم ځای ته؟
ارتو اینڈ پیرا ته. لکه فرض کړه دا روم خالی دی، یو کس دلته راځي اینی ویر چې کینی د چایس دی. دغه مثال د مانو سبسټیټیوټډ بنزین دی. نایټرو ګروپ چې کوم ځای ته ځي، کلورین چې کوم کاربن ته اٹیچ کیږي، سلفانی ګروپ چې کوم کاربن ته اٹیچ کیږي، اخو اٹیچ شو. اوس که دویم راځي نو مطلب دې روم کې الریډي یو سټوډنټ ناست دی، یو کس ناست دی، بل ران نوځي نو دی به ورته ځای ښیي چې ته هلته کښېنه، دغلته کښېنه او دلته کښېنه. دغه کار دلته هم دی. اوس ورته دی ځای ښیي چې کوم ځای ته اټیچ شه. دی به ورته یو سایټ اکټیو کوي، الکتروفایل راځي، دی به په هغه ایریا باندې څه کوي، نیګیټیو چارج کریټ کوي چې الکترون ورته میلاویږي. خو دې ته لږ ګورئ، یو دا پروډکټ جوړیږي، کلورین دلته اټیچ کیدی شي، یو په میټا پوزیشن اټیچ کیدی شي، آپشن وایم نور اصل کې ارتو پیرا دی او دلته اټیچ کیدی شي. کلیر ده؟ اوس دې کې څومره پروډکټ زموږ سره جوړیدی شي؟ یو 43% فرست ون، یو 2% 45 شو، دا به شي 55%. نو لږ وګورئ، ارتو کلوروټالوین زیات جوړیږي او میټا ډېر کم نیګلیجیبل او پیرا 55%. نو مین پروډکټس تاسو سره ارتو کلوروټالوین او بل پیرا کلوروټالوین او میټا چې هغه ډېر کم دي. د دې وجې نه موږ وایو چې دا ارتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ دی، کوم چې دغه میتایل دی. زو نیکسټ ریاکشن طرف ته، کلورینیشن پروسس هم وشو. نیکسټ یو دوه ریاکشن، اوله کې صرف دا درې ریاکشنز وو. بیا یو دوه ساینټیسټ دي، هغوی د بنزین دپاره د کلورینیشن یا جنرلی هیلوجینیشن، نایټریشن، سلفونیشن نه علاوه یو دوه ریاکشن نور ډسکور کړي دي. هغوی دا وایي، هغه ساینټیسټ یو فریډل دی، یو کراپ دی. هغوی وایي چې د نایټریشن، هیلوجینیشن، سلفونیشن نه علاوه الکایلیشن هم کیږي، اسایلیشن هم کیږي. دا ریاکشن چونکې دغه ساینټیسټو ابزرو کړي دي، سټډي کړي دي، ایکسپلین کړي دي، نو ځکه دا ریاکشن د هغوی په نوم مشهور دي. اینډ دیز آر کالډ نیم ریاکشنز. په ارګینک کیمسټري کې نیم ریاکشن ډېر امپورټنټ دي. چې کوم ریاکشن د ساینټیسټ په نوم دي دغه پیپر کې ډېر زیات راځي، دې ته نیم ریاکشنز وایي. نو نیم ریاکشن زموږ سره راځو فریډل کراپس ریاکشنز طرف ته. فریډل کراپس reactions. These are also called FC reactions. FC reactions. Shortcut. F Friedal, C cropped. Chemical reactions in which one of the hydrogen atom of benzene ring is displaced, replaced, substituted by alkyl group or acyl group are called Friedal Crofts reactions. نو که په الکایل ګروپ ریپلیس کیږي بیا ورته فریډل کرافټ الکایلیشن وایي. که په ایسایل ګروپ ریپلیس کیږي نو بیا ورته فریډل کرافټس ایسایلیشن وایي. د دې مطلب دا دی چې اف سی ریاکشنز آر اف ټو ټایپس. یو دی فریډل کرافټس الکایلیشن او بل دی فریډل کرافټس ایسایلیشن. ون بای ون وایو چې واټ از الکایلیشن، واټ از ایسایلیشن. فرست ون FC Friedal Croft alkylation. Friedal Croft's alkylation. Introduction of alkyl group in place of one of the hydrogen atom of benzene ring by alkyl group is called alkylation. Clear that? Our direct reaction likama. Benzene plus alkyl halides. الکایل گروپ به څوک پرووایډ کوي؟ الکایل هیلایډز. RX الکایل هیلایډ جنرال فارموله ده، RX جنرال فارموله. کلیر ده؟ کیټلیسټ به څوک وي؟ AlCl3. الکترون پیر ډیفیشنس اټم په دې کې موجود دی. الکایل گروپ به اډ کیږي، الکایلیشن به کیږي چې کم ځای ته اټیچ کوي، دلته اټیچ CH3 پلس دې ځای نه هایدروجن لرې شو، अब यदि क्लोरीन सर मिलाओ शी मिथाइल ग्रुप आलते लाड अब जोड़ी HCl प्रोडक्ट से जोड़ शो टालवीन मिथाइल बेंजीन या टालवीन मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जोड़ शो. क्लियर दा मैकेनिज्म तराजू. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप के मकसद वायु फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर इलेक्ट्रोफाइल बस संग जोड़ीगी दासी भी जोड़ीगी. अल्काइल हैलाइड दिस सर कैटलिस्ट रिएक्शन कई
په دې کې دا الومینیم الکترون پیر ډیپیشن اټم دی ایز ا لیویس ایسډ کار کوي څوک چې الکترون پیر ډیورینګ ریاکشن ایکسپټ کوي هغه ته لیویس ایسډ وایي څوک چې ډونیټ کوي هغه ته لیویس بیس وایي کلیر ده دا باند په بریک شي دې ځای نه سٹارټ والی یا دا ټیک کوي په دې پارشل نیگیټیو کلورین باندې دا پارشل نیگیټیو دی بس دینه ما ټیک لیکل شي دا سم شي څه مسله نه ده دا باند بریک شي چې دا باند بریک شو دوه الکترون چاته شپ شي کلورین ته کلورین ریموو شي د پامه کلوراید آین الته وسه الکترون پیر ډیپیشن اټم شته ابه اوالی دا بشي AlCl4 minus bond shift شو towards chlorine carbon electron عملته shift شو په کاربن کم چارج پاتې شو پازیټیو CH3 پازیټیو زموږ مین مقصد هم دا دی فارمیشن اف الکتروفایل اوس به دغه الکتروفایل په بنزین رنګ باندې اٹیک کوي سټپ نمبر 2 دا سټپ نمبر 2 شو او پلس کاربونیم آئن دے پازیٹیولی چارج کاربن ته کاربونیم آئن وایي هایدروجن آلریډي دلته شته اوس ګورئ چینجز سره ایرو به ډرا کوي د دې ځای نه دلته ریپیټیشن دی پای بانډ شفټ شو نیو سیګما بانډ پازیټیو چارج دلته راغی په نیکسټ سټپ کې به بیا په دې مکسچر کې باقاعده AlCl4 موجود دی دا AlCl4 minus دی به اوس اټیک کوي په چا په هایدروجن هایدروجن به لرې کېږي ان د پام اف هایدروجن آئن هایدروجن آئن به لرې شي دا باند به دلته شفټ شي دا پازیټیو چارج به بیلنس کړي نو پروډکټ به زموږ سره جوړ شي دا واپس باند جوړ شو او دلته کنیکټ شو کلورین پلس this is methyl دا کریکټ کوي this is methyl دا میتایل دی CH3 دی میتایل دی کلیر ده this is methyl کلورینیشن نه دی الکایلیشن دی میتایلیشن دی میتایل گروپ دی کلیر ده هایدروجن آئن لري شي دې نه کلوراید آئن والی HCl AlCl3 به ریکور شي AlCl3 څه شو ریکور شو دا یو نو دا زموږ سره الکایلیشن پروسس شو بیا د الکایلیشن چې کله کیږي د دې ډرابیکس دي یو ډرابیک دا دی پرس که موږ ته پکار دی یو مانو الکایلیټډ پروډکټ چې یو الکایل دی اټیچ یو خو دا ریاکشن په مانو الکایلیټډ سټیج باندې نه سټاپ کیږي په مانو الکایلیټډ سټیج باندې نه سټاپ کیږي پالی الکایلیټډ پروډکټ جوړیږي نو دا د دې ریاکشن ډرابیک دی څه دی ډرابیک دی هغه ډرابیک طرف ته راځو د الکایلیشن ډرابیکس نو ډرابیکس کې دا راځي که فرض که موږ بنزین والو داسې او دې سره الکایل هیلایډز والو کیټالیسټ AlCl3 والو AlCl3 دا والو کلیر ده او د دې نه جوړ شي دا یو ټالوین لکه مطلب یو میتایل ګروپ 8 شو سمپل میکانیزم داسې وکړئ دې ځای کې هایدروجن موجود دی پارشل پازیټیو دی او دا کاربن پارشل نیگیټیو دی لږ شان پولریټي شته پارشل نیگیټیو او دا پارشل پازیټیو هغه درې سټپ نه علاوه هټ کړي او شارټ کټ میکانیزم کلیر ده اوس بس کوي دا به اټیک کوي په دې باندې او دا به اټیک کوي په دې باندې څه به جوړېږي میتایل ګروپ به دې کاربن ته ځي یا هغې ته یا دې ته فرض که دې ته لاړ یا دې ته اینی ون دا څه مسله نه ده او هغه هایدروجن آئن به دې سره میلاویږي پلس HCl زموږ ایکسپیکټیشن دا دی چې مانو الکایلیټډ پروډکټ به جوړیږي ټالوین به جوړیږي خو دا ریاکشن په دې سټیج نه سټاپ کیږي بلکې دې ته فردر الکایل ګروپ اټیچ کیږي فردر او چې فردر ورته الکایل ګروپ اټیچ کیږي نو څه به جوړیږي پالی الکایلیټډ بنزین به جوړیږي داسې پلس CH3Cl CH3Cl میتایل کلوراید یو مالیکول نه دی چې ختم شو ډیر دی ډیر اوس زموږ سره مکسچر به جوړیږي یو میتایل آلریډي شته خو دې ته بله ماټیچ شي بله ماټیچ شي بله ماټیچ شي ډفرنٹ پوزیشنز ته نو زیاتر بای الکایلیټډ پروډکټ جوړیږي ډای الکایلیټډ پروډکټ جوړیږي دا یو میتایل خو اټیچ شوی زموږ ایکسپیکټیشن هم دا دی چې دا به دا جوړیږي خو چې کله دا ټالوین جوړ شي نو فردر د دې الکایلیشن کیږي او ډای یا بای الکایلیټډ پروډکټ ورکوي اوس دویم آپشن دا دی چې بل میتایل دلته اټیچ شي یو آپشن دا دی چې دلته اټیچ شي یو آپشن دا دی چې دلته اټیچ شي اگین ریپیټیشن میتایل ګروپ الکترون ډونیټینګ ګروپ
ارتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ نوې ګروپ به کوم ځای ته راځي ارتو اینډ پیرا ته. بهرحال پرسنټیج یې ورکړي دي 54% دا جوړیږي 54% 17% دا جوړیږي او سره 29% دا جوړیږي 29%. څوک ډیر دي ارتو پوزیشن والا نور څوک ډیر دي پیرا والا دا به موستلی جوړیږي. د دې کمپاوند نوم به صحیح زایلین چې کله دوه میتایل ګروپس کنیکټي بنزین رنګ تاغې ته څه وایي زایلین. دې ته بیا ولیکئ دواړه په ارتو دي ارتو زایلین. یو بل ته په میټا دي میټا زایلین. یو بل ته په پیرا دي پیرا زایلین. زو لاست ریاکشن طرف ته اف سی اسایلیشن دې سره به ستاسو دا ټاپک کمپلیټ شي. لاست ون FC acylation. FC acylation. Friedal crops acylation. Introduction of acyl group. Acyl group. In place of one of the hydrogen atom of benzene ring is called acylation. What is acyl group? Acyl group satawai. Acyl group is RCO. This group is called acyl group. چې کله دا ګروپ ایډ شي بنزین رنګ تر هایدروجن په ځای د پروسس ته اسایلیشن وایي. څوک چې دا پرووایډ کوي هغه ته اسایلیټینګ ایجنټ وایي او هغه څوک دي اسایل هیلایډز دي. کلیر ده. ریاکشن طرف ته راځو بنزین لیکوډ فارم کې به دا والو بیا به ایډ کو اسایل هیلایډز د آر په ځای لیکم CH3 CO او Cl. This is called generally acyl chloride. Acyl chloride دی. Catalyst AlCl3 دا به ایډ کو یو هایدروجن به ریموو شي د هغه هایدروجن په ځای باندې به اسایل ګروپ ایډ شي. دا ګروپ به ایډ شي هر ځای ته چې ایډ کوئ ښه دا پابندي نشته. مانو سبسټیټیوټډ بنزین چې کلم جوړوئ نو any one هایدروجن ډسپلیس کیدای شي. تاسو کوم طرف ته اټیچ کوئ دې ګروپ دې پوزیشن ته اټیچ دې ځنې هایدروجن لري کو هغه هایدروجن به دې کلورین سره ملاویږي HCl به جوړوي. کمپاوند جوړ شو کامن نیم لیکما ایسیټو فینون. نومنکلیچر کې موږ ویلي دي پینایل میتایل کیټون پینایل ایتانون ډېر ایگزیکټ نوم دی خو بهرحال نیم طرف ته نوځو دا ایسیټوپینون جوړ شو. دا ریاکشن یاد ساتئ کله چې تاسو کیټونز پریپریشن وایي چپټر نمبر 19 کې اگین دس ریاکشن will be repeated چې کیټون کین بی prepared by Friedal crops acylation. التی به مدد درکوي. میکانیزم ته راشئ لاست ون اولنی سټپ صحیح فارمیشن اف الکتروفایل. الکتروفایل به څنګه جوړیږي داسې به جوړیږي CH3 CO Cl in the presence of AlCl3. Clear that? دا bond break شو. Electron shift شو towards chlorine. Chlorine remove شو in the form of chloride ion. په کاربن پاتې شو positive charge. Chloride ion با څوک والی aluminium electron deficient atom دی. دی به والی. Electron acceptor دی. Lewis acid دی. CH3 CO positive charge carbonium ion جوړ شو. AlCl4 جوړ شو. Negative charge. زمونږ مقصد هم دا دی چې first step کې به دغه جوړیږي پر الکتروفایل به جوړیږي. اوس به دغه الکتروفایل په سټپ نمبر 2 کې په بنزین رنګ اٹیک کوي په بنزین رنګ به اٹیک کوي پلس دا کاربن وته دی خو ولیکي ښه چې اساني داسې و چې کاربن دی خو موږ ولیکو نو په دې کاربن باندې التی چارج څه دی پوزټیو دی به اٹیک کوي په دې خو تاسو به ایرو ډرا کوئ د دې نه دې طرف ته او دې مطلب نیو بانډ فارمیشن پروډکټ به دا جوړ شي. سیګما کمپلیکس چې څه ته وایي هغه جوړ شي هایدروجن او دلته به C ډبل بانډ O او CH3 پوزټیو چارج به electrophilic attack on benzene ring and formation of sigma complex. Step number 3 ډایرکټ مخکې لاړ شي. Step number 3 کې په دې مکسچر کې AlCl4 already موجود دي. अब اوس څه کوي دا به اټیک کوي په دې پارشل پازیټیو هایدروجن یا په دې باندې هایدروجن به لري کوي ان د فارم اف هایدروجن این دا الکتروفایل دې ځنه لري شو او دې په ځای دا الکتروفایل اټیچ دا یو نو فائنل پروډکټ او دا بانډ به دې خوري شي بس فائنل پروډکټ به صحیح د دې کې چې کوم کلورایډ آین چې دې الریډي پیک کړی دی دا کلورایډ آین هغه کلورایډ آین
هایدروجن آین به میلاو شي HCl پلس AlCl3 به ریکاور شي کیټالیست به ریکاور شي دا ریکاور شي باقي به څه جوړ شي ایسیټوپینون داسې میتایل پینایل میتایل کیټون اینڈ سو آن چې کوم نوم متوایي یا پینایل ایتانون هم متویلی شي دا یو په دې طریقه باندې دا زموږ سره فارمیشن وشو لاست ون خبره کوو که فرض که داسې وشي چې د بنزین نه علاوه ټالوین د ارومیټک کمپاوند بیا ته دا پروسس کې نو بیا به هم اډ کېږي د هغې به سمپل یو ون سټپ میکانیزم وکړو دا یو لاست اخرنی که فرض کړئ بنزین نه علاوه یو بل ارومیټک کمپاوند دی او هغه دی ټالوین دا یو ټالوین ته اډ کوو بس بیا سټاپ کوو دا ټاپک داسې اوس په دې کې 15 هایدروجن دی any one hydrogen in the form of hydrogen ion لري کولی شي فرض که زه دې ځای کې یو هایدروجن آین ټارګټ کوم دا پارشل پازیټیو دی with respect to this carbon دا او پلس اوس د اډ کوو ایسایل هیلاید یا ایسایل کلوراید دا یو ون سټپ میکانیزم زه تاسو ته کوم ون سټپ فارمیشن اف الکتروفایل او اٹیک او پروټون ټرانسفر والا نه پارشل نیگیټیو او پارشل پازیټیو دې ته ګورئ دا کاربن په دې اټیک وکړي د دې ایرو مطلب څه شی دی نیو بانډ فارمیشن په دې یاد ساتئ دا په دې ځان پوهوئ دا او دا به په دې اټیک وکړي اوریجنل کمپاوند واپس ولیکه اوریجنل کمپاوند داش CH3 برشتا اوس بس کېږي د دې ایرو مطلب دا چې نیو بانډ بټوین دیس بنزین رنګ والا کاربن او هغه کاربن دا نیو بانډ جوړ شو خو د دې کاربن سره کنیکټ ډبل بانډ اکسیجن شته که داسې لیکي که دلته لیکي که دلته لیکي د دې کاربن سره میتایل ګروپ هم شته دا شو پلس هایدروجن آین ریموو شو هغه کلوراید آین سره میلاو څه به جوړوي HCl به جوړوي اوس دې کمپاوند نوم بیسیکلی خو زموږ سره دا یو چې دی نو دغه خو ټالوین دی د دې نه علاوه دا زموږ سره ایسیټوپینون دی دې ته هغه پوزیشن څه شی دی پیرا دی هغه پیرا دی نو دا شه پیرا میتایل او باقی ایسیټوفینون دې ته ترجیح ځکه ورکوم هغه یې سبسټیټیوشن ځکه علم چې دا فنکشنل ګروپ دی هغه فنکشنل ګروپ نه دی نو دا زموږ سره میکانیزم شو اخرنۍ خبره دا شوه چې باقاعده دا الکتروفایل دې ځای ته راغی او دا الکتروفایل یې دې ځای نه لرې کړ نو دا الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشنز دي